सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या वयब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम ववसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसियुल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदिय्यीन। फमन रकिबा सफीनतहुम नजा वहतदा व मन तखल्लफ अन्हा उदल्ला फगरिका वहवा। उसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअदस सफ़र व अक़ल्लज़ ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैन बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईन इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। उसीकुम इबादल्लाह बित्तौबा कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। अर्सा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للشفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد أستغفر الله لي ولكم. તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક એ પાક પરવરદિગાર છે કે જેની કુદરત જેની અઝમતનો અંદાજો લગાડી શકવો આપણા માટે શક્ય નથી. એ ખુદા કે જે એક જ સમયમાં અનેક માંગવા વાળાઓની અવાજને સાંભળે છે અને તેઓને જવાબ પણ આપે છે, એમની દુઆઓને કબૂલ પણ કરે છે. એ ખુદા કે જે અતા કરનાર છે, જે રિસ્ક આપનાર છે, જે નેમતોને આપણને બક્ષી આપનાર છે, એનો શુક્ર અદા કરવો એક બંદા તરીકે આપણી જવાબદારી બને છે. અને શુક્ર અદા કરવા માટે એની ઓળખ, એને ઓળખાણ કરવી, એની મારિફત મેળવવી આ પણ આપણી સૌ પ્રથમ જવાબદારી બને છે. દુરૂદો સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل કે જેઓ محمد. અલ્લાહના તરફથી આપણી હિદાયત કરવા માટે, આપણને સીધો રસ્તો બતાવવા માટે અર્શ પરથી ફર્શ પર તશરીફ લાવ્યા. એમની હિદાયત થકી, એમની હિદાયતના નૂર થકી આપણે બધા હિદાયત મેળવી રહ્યા છીએ, ખુદાની બંદગીનો તરીકો શીખી રહ્યા છીએ અને કયામત સુધી લોકો એમની હિદાયતથી લાભ અને ફાયદો ઉઠાવતા રહેશે. ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુઅમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. નહજુલ બલાગાનો 185મા નંબરનો ખુતબો આપણી ચર્ચા હેઠળ છે કે જેની શરૂઆત આપણે કર્યા હતા. એક એક પેરેગ્રાફ દર જુમાના આપણે બયાન કરતા આવ્યા છીએ.
શરૂઆતમાં મૌલા ખુદાની હમદો સના કરે છે, અલગ અલગ સિફાત ખુદાની બયાન ફરમાવે છે અને ત્યારબાદ રસૂલુલ્લાહને યાદ કરી એમની સિફાતને, એમની ખાસિયતોને, એમના આવવાના મકસદને યાદ કરી અને રસૂલ ઉપર દુરૂદ વ સલામ મોકલે છે. એક સલવાત પર મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અને ત્યારબાદ આ અદબ હોય છે માસૂમીનના ખિતાબનો કે પહેલા ખુદાની હમદો સના, ત્યારબાદ રસૂલ ઉપર દુરૂદ વ સલામ અને પછી મુદ્દાની વાતને બયાન કરે. હવે ઇમામ આ ખુતબામાં જે વાતને બયાન કરવા માંગે છે એની શરૂઆત કરે છે. ખુદાની મારિફત, ખુદાને ઓળખવું હોય તો એક તરીકો એ છે કે એની અમુક સિફાતમાં વિચાર કરવામાં આવે અને એની મખલુકાતને જોઈ અને ખાલિકને સમજવાની કોશિશ કરવામાં આવે. આ વાત ઉપર ભાર મૂકતા મૌલા આ ખુતબાની અંદર બયાન કરે છે કે એ લોકો કે જે ગુમરાહ થઈ ગયા છે, જે આડે રસ્તે ચાલ્યા ગયા છે, જે ખુદાના બતાવેલ રસ્તા પર નથી, એ લોકો વિશે બયાન કરતા મૌલા કહે છે કે વલૌ ફક્કરુ ફી અઝીમિલ કુદરહ વ જસીમિન નિዕમહ લરજઉ ઇલા તરીક વ ખાફુ અઝાબલ હરીક. એ લોકો કે જે આડે રસ્તે ચાલ્યા ગયા છે, જો એ લોકો ખુદાની અઝમતમાં વિચાર કરતે, ખુદાની કુદરત ઉપર ગૌર ફિક્ર કરતે અને અલ્લાહની આપેલી નેમતોની કદરો કિંમતને જાણતે કે એક એક નેમતનું શું મહત્વ છે, આ બે કામ જો કરી લેત ને તો એ લોકો સીધા રસ્તા પર પણ આવી જાત અને અલ્લાહના સખ્ત અઝાબથી પણ ડરવા લાગી જાત. ઇન્સાન આડે રસ્તે જાય છે, જો એને સીધા રસ્તા પર આવવું હોય ને તો આ બે કામો, ખુદાની કુદરત ઉપર વિચાર કરે કે એ કેટલો કુદરતમંદ હશે ખુદા જેણે આવી મખલુકાતને પેદા કરી. એક એક મખલુક ઉપર આપણે ગૌર ફિક્ર કરીએ ને તો વિચાર થાય આ મખલુક છે એનો ખાલિક કેટલો કુદરતમંદ હશે, કેવી રીતના આવી મખલુકાતને ખુદાએ પેદા કરી. હજી બયાન કરે છે મૌલા, આગળના પેરેગ્રાફની અંદર આવવાનું છે કે કેવી રીતના દિક્કત કરવાની આપણને ભલામણ કરે છે, બારીક નજરોથી એક એક મખલૂકને જોવાની મૌલા ભલામણ કરે છે, જેથી ખુદાની કુદરત આપણને થોડી ઘણી હદ સુધી એનો અંદાજો આવે, સમજવાની આપણને કોશિશ કરવી જોઈએ ખુદાની કુદરતને. અને બીજું, નેમતોની કદરો કિંમત. અલ્લાહની કેટલી બધી નેમતો આપણી પાસે છે. નેમતોનો સિલસિલો એવું નથી કે એક ફેર આપી દીધી બસ, નહીં, સિલસિલો ચાલુ છે અલ્લાહની નેમતોનો આપણા સુધી આવવામાં. એક રીતે કહી શકાય અલ્લાહની નેમતના દરિયાની અંદર આપણે ડૂબેલા છીએ. માછલીને પાણીની કિંમત ના સમજાય જ્યાર સુધી દરિયાની બહાર ના આવે. આ નેમતો જ્યાર સુધી આપણી પાસે છે, કદરો કિંમત એની સમજમાં નથી આવતી. મૌલા દાવત આપે છે અલ્લાહની નેમતોની કદરો કિંમતને સમજીએ, એના મહત્વને સમજીએ, જેથી આપણને ખુદાની મારિફત નસીબ થાય કે આ નેમતો આટલી કિંમત રાખે છે, એનો અતા કરનાર કેટલો અઝીમ હશે. આપણા દુનિયામાં આવવા પહેલાથી નેમતનો સિલસિલો ચાલુ થઈ ગયો. આપણે જ્યારે માના રહેમમાં હતા, કેટલી ખુદાએ આપણને ત્યાં હિફાજત કરી, ત્યાં પણ આપણા બદનનો વિકાસ થયો, ત્યાં પણ આપણી જે વિટામિનની, જે તાકાતની, જે ખૂનની, જે બદન બનવાની જેટલી જરૂરત હતી બધી ખુદાએ ત્યાં પૂરી કરી. ત્યાં પણ ખુદા આપણને રોજી આપતો હતો. દુનિયામાં કદમ રાખ્યા એ પહેલા જ ખુદાએ માના સીનામાં આપણી ગઝાને ફરાહમ કરી. ત્યારબાદ એક એક દિવસ આપણો જિંદગીનો પસાર થતો જાય, એક એક શ્વાસ આપણે લઈએ છીએ, આ સૂરજની રોશની જે આપણા ઉપર પડે છે, જે કંઈ દુનિયાની ગિઝાઓ, દુનિયાની જે કંઈ જેટલી ચીજો છે, ઓક્સિજનથી માંડીને હવા, પાણી, આ સિઝનનું બદલાવવું, તમે જુઓ એક એક નેમતનો આપણે શુક્ર અદા કરી શકીએ છીએ. કેટલી નેમતો! અને આ સિલસિલો એટકો નથી, ચાલુ જ છે. દરરોજ આપણને નીંદર આવે છે, દરરોજ આપણે સપના જોઈએ છીએ ને દરરોજ આપણે ખાબથી બેદાર થઈએ છીએ અને દિવસની આપણે એક્ટિવિટી કરવા માટે
તૈયાર થઈએ છીએ, એક એક શ્વાસ આપણને મળે છે, એક એક રોઝી, આપણી નેમત, આપણી હિદાયત, આપણા બદનના અંગોનું સલામત હોવું, આ બધું નેમતો છે. આમાંથી એક નેમત ઓછી થઈ જાય ત્યારે કદર થાય ઇન્સાનને કે શું નેમત મારી પાસે હતી. આ બદનના એક એક અંગોને ઇન્સાન વિચાર કરે, આ આંખ, આ કાન, આ બદનની અંદર કોઈ ખોડ ખાપણ ના હોવી, કેટલી મોટી નેમતો છે, એની કિંમતનો અંદાજો લગાડી શકાય. મૌલા કહે છે, જો ગુમરાહ લોકો, ખુદાના રસ્તાથી દૂર છે, એ લોકો અલ્લાહની કુદરત ઉપર વિચાર કરતે, આ નિમતોની કદરો કિંમતને જો સમજતે ને, તો એ લોકો સીધા રસ્તા પર આવી જાતે. ખુદાની કુદરત, આટલી મોટી અઝીમ દુનિયા, અઝીમ કાયનાતને ખુદાએ પેદા કરી, આટલા સિતારા, આટલા આસમાનની અંદર સૈયારા, એની અંદર દુનિયાની શું હકીકત છે, અને આવડી મોટી દુનિયા, એની અંદર આપણે જે ગામમાં રહીએ છીએ એ કેટલું નાનું છે, મેપ ઉપર પણ ના દેખાય ને. અને એની અંદર પણ આટલા બધા લોકોની દરમિયાન મારો એકનો વજૂદ, ખુદા મને પણ ભૂલતો નથી, મને રોઝી આપે છે, ખુદા મારી પણ હિફાજત કરે છે, ખુદા મારી પણ હિદાયતનો બંદોબસ્ત કર્યો છે. હક નથી એ ખુદાનો કે આપણે એની સામે દિલો જાનથી ઝૂકીને સજદા કરીએ, એ ખુદાની કુદરતને આપણે દિલો જાનથી સ્વીકારીએ અને એની કુદરતની સામે, એની અઝમતની સામે રૂકુ અને સજદા કરીએ, એની બંદગી કરીએ, એનો શુક્ર અદા કરીએ. અને નેમતોની કદરો કિંમતને જાણીએ ને, એક એક નેમત પર વિચાર કરીએ ને, તો ઇન્સાનની ફિતરતમાં આ વાત છે. જે કોઈ એને કંઈ અતા કરે ને, એ અતા કરવા વાળાનો શુક્ર અદા કરે. કોઈ આપણી સાથે કંઈ પણ ભલાઈ કરે ને, ઇન્સાનિયત ઈ છે, માનવતા ઈ છે કે આપણે સામે વાળાનો શુક્ર અદા કરીએ. રસ્તામાં કાર લઈને આપણે જાતા હોય, કોઈ રસ્તો પણ આપે ને, આપણે એને હાથ ઊંચો કરશું કે શુક્રિયા, તે મને રસ્તો આપ્યો. કોઈ આપણી સાથે ભલાઈ કરે, કોઈ આપણને કંઈ અતા કરે, સારો વ્યવહાર કરે, આપણે એનો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. એ ખુદા કે જેણે આટલી નેમતો અતા કરી, હું એનો શુક્ર અદા ના કરું, હું એને ના ઓળખું, એ કોણ છે, એ મને પેદા કર્યો છે, આટલી નેમતો આપ્યો છે, એ મારાથી શું ચાહે છે, મારા પેદા થવાનો મકસદ શું છે, આ બધું જાણવાની જરૂર નથી. કેમ નહીં? જ્યારે ઇન્સાન નેમતને સમજશે ને, તો આ શુક્ર અદા કરવાનો જઝ્બો એને આગળ વધારશે કે જા આ નેમત આપનારને તું ઓળખ, એને શા માટે તને દુનિયામાં મોકલ્યો છે, મકસદને જાણ, એ મકસદને પૂરો કર. શા માટે આ નેમતો આપી છે ખુદાએ? જે રાહમાં ખુદા ચાહે છે એ રાહમાં નેમતને આપણે વાપરીએ. આ બધી વિચારવાની બાબતો તરફ મૌલા બોલાવે છે ને કહે છે, આ ગુમરાહ લોકો જો અલ્લાહની કુદરતના બારામાં વિચાર કરતે, અલ્લાહની નેમતની કદરો કિંમતને જાણતે ને, તો સીધા રસ્તા પર આવી જાતે, ખુદાના માર્ગ ઉપર આવીને ચાલવા લાગતે. અને આટલું જ નહીં, અલ્લાહના અઝાબના વાયદા ઉપર પણ ઈમાન લાવી અને સખ્ત અઝાબથી તેઓ ડરવા લાગી જાતે. પણ આપણે જોઈએ છે કે દુનિયામાં બધા લોકો ખુદાના રસ્તા પર નથી, ખુદાની મારિફત નથી રાખતા, ખુદાની નેમતોને વાપરે તો છે પણ શુક્ર અદા નથી કરતા. અલ્લાહની કુદરતના કરિશ્મા હર રોજ જુએ છે પણ એના ઉપર વિચાર નથી કરતા. આના પણ બે કારણો છે. મૌલા એને બયાન કરતા ફરમાવે છે, વલાકિન્નલ કુલુબા અલીલા વલ બસાઇરુ મદખૂલા. શું થાય? આ દિલ છે એ લોકોના બીમાર પડી ગયા છે અને આ બસીરતની આંખો પર પડદા પડી ગયા છે, એટલે તેઓ અલ્લાહની નેમતોને ઓળખી નથી શકતા અને ખુદાની કુદરત ઉપર વિચાર નથી કરી શકતા. દિલ બીમાર છે અને આંખો ઉપર પડદા છે. આ બે કારણો ખુદાની મારિફત સુધી પહોંચવા માટે નડતર રૂપ આ બે વાતો છે. દિલ બીમાર હોય એટલે શું? કેરની પ્રોબ્લેમ હોય, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય, એની વાત નથી કરતા મૌલા એની વાત બયાન કરે છે. દિલ એટલે અક્લ, દિલ એટલે રૂહ, દિલ એટલે વિચારવાની આ તાકાત, એ બીમાર પડી ગઈ છે.
શા માટે બીમાર પડે, એની બીમારીઓની નિશાની શું છે? કુરાન મજીદની આયત પઢું. ખુદાવંદ આલમ કુરાન મજીદમાં એક જગ્યા ઉપર ફરમાવે છે, અફરઅયત મન ઇત્તખઝ ઇલાહહુ હવા. એ મારા પૈગંબર, તમે જોયા છે એવા લોકોને કે એ લોકો ખુદાના હુકમનું પાલન નથી કરતા, પોતાના નફ્સના હુકમનું પાલન કરે છે. પોતાનો નફ્સ જે વાતની માંગણી કરે બસ એને પૂરી કરવામાં જ જિંદગી વિતાવે છે. ખુદા જે ચાહે છે એના ઉપર તવજ્જો નથી દેતા. આ લોકોનો માબૂદ ખુદા નથી, પોતાનું હવાએ નફ્સ છે, પોતાના નફ્સનું દેઝીર છે. ઈ લોકો એવા છે કે જો હિદાયતને કાબિલ ના હોય ને, ખુદા એને ઓર ગુમરાહીમાં ધકેલી દે છે. વખતમ અલા સમઇહી વકલ્બિહ, ખુદા એના કાન ઉપર, એના દિલ ઉપર મોહર મારી દે છે. વજઅલ અલા બસરિહી ગિશાવા, અને એની આંખો પર પડદા પાડી દે છે. બંદો જ્યારે આ દુનિયામાં હવા અને હવસને અનુસરવા લાગે ને, જે પોતાના દિલમાં આવે એ કરવા લાગી જાય ને, એનું અંજામ આ થાય કે દિલ બીમાર, રૂહ બીમાર અને આંખો પર પડદા. પછી ના તો બસીરત બાકી રહી છે, ના તો વિચારવાની તાકાત બાકી રહી છે. મૌલા આ રીતના લોકોને ફિક્ર કરવા તરફ, વિચારવા તરફ દાવત આપે છે, લોકોને બોલાવે છે. અને હવે ઇમામ અલ્લાહની મખલુકાતમાં ગૌર ફિક્ર કરવા તરફ બોલાવે છે કે ખુદાએ આ દુનિયામાં ઘણી બધી મખલુકાતને પેદા કરી, મોટા મોટા જાનવરોથી માંડી અને નાના નાના કીડા મકોડા. મૌલા કહે છે એના તરફ તો જુઓ, આ નાની નાની મખલૂક તરફ તો જુઓ. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આવતા ખુતબાની અંદર આ પેરેગ્રાફને બયાન કરશું કે કેવી રીતના નાના નાના જીવો ઉપર પણ દિક્કત કરવાની મૌલાએ તાકીદ કરી, અને એના જરિયાથી એના ખાલિક, એના પેદા કરનાર એ ખુદાની કુદરતને આપણે સમજવા તરફ આગળ વધવાનું છે. ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલા અલીના બતાવેલા આ રસ્તા વડે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદાની મારિફત સુધી પહોંચી શકીએ, એ આશાની સાથે આપણે આ મૌલા અલીના ખુતબાને કન્ટિન્યુ કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. અહેકામ અને મસાઇલ બયાન કરવાના બદલે હું ચાહું છું કે માહે ઝિલકાદ મહિનાની શરૂઆત થઈ છે, અને આ ઝિલકાદ મહિનાનો પહેલો જુમા છે. ઝિલકાદ મહિનાની અંદર કોઈ ખાસ આમાલ કે કઈ દુઆઓ કે કઈ નમાઝો વધારે નથી. એક નમાઝ આપણને મળે છે કિતાબોની અંદર કે જેની ખૂબ તાકીદ કરવામાં આવી. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ, કે આ ઝિલકાદ મહિનાની અંદર દર રવિવારના, દર સન્ડેના 4 રકાત નમાઝ છે. સારું છે રવિવારનો દિવસ કહે છે, નહીતર સોમવાર કે મંગળવાર કીધું તો પછી ક્યાં ટાઈમ હતો મોમિનીન પાસે એ નમાઝ પઢવાનો. પણ રવિવાર છે, ખુશકિસ્મતી છે. 4 રવિવાર આવે આ ઝિલકાદ મહિનાની અંદર, એમાં 4 રકાત નમાઝ પઢવાની તાકીદ કરવામાં આવી. બહુ આસાન તરીકો છે. એ તરીકો બયાન કરું એ પહેલા આ નમાઝની ફઝીલત હદીસની અંદર મળે છે કે જે કોઈ પણ ઝિલકાદ મહિનાના દર રવિવારના આ 4 રકાત નમાઝ અદા કરશે, સૌથી પહેલું એના ગુનાહ માફ થશે, એની તૌબાને ખુદા કબૂલ કરે છે. બીજું, આ નમાઝ ઈ માણસના પોતાની જિંદગીમાં અને પોતાના ફેમિલીની જિંદગીમાં બરકતનું કારણ બનશે. ત્રીજો ફાયદો આ નમાઝનો એ છે કે કયામતના દિવસે જો કોઈ પણ બંદો એનાથી નારાજ હશે ને પોતાનો હક માંગતો હશે, આ નમાઝની બરકતથી ખુદા ઈ સામેવાળાને રાજી કરી દેશે અને ઈ હક ઉપર ઈ રાજી થઈ જશે. આ નમાઝની બરકતથી સામેવાળાને આપણે કયામતના દિવસે રાજી કરી શકશું, જે આપણી પાસેથી પોતાનો હક માંગતો હોય. આટલું જ નહીં, મર્યા બાદ એની કબ્રને ખુદા વસી કરશે, પહોળી કરશે, એને નુરાની કરશે. મા બાપને, ઇન્સાનના મા બાપને એનાથી રાજી કરશે આ નમાઝ પઢવાની બરકતથી, અને એના મા બાપની પણ ખુદા મગફિરત ફરમાવશે. અને છેલ્લો ફાયદો એ કે મરતી વેળા મલકુલ મૌત આસાનીથી એની રૂહને કબ્જ કરશે. ખરેખર આટલા ફાયદા હોય
તો પછી રવિવારે થોડોક સમય કાઢીને આ નમાઝ પડવી જોઈએ. મારા ઉસ્તાદની તાકીદ હતી આ નમાઝ પડવા વિશે, અને કિતાબોમાં પણ મેં વાંચેલું. વિચાર કર્યો કે ઇન્શાલ્લાહ હું પણ પડીશ અને આપ લોકોને પણ આ ફઝીલત અને આ તરીકો શેર કરું, જેથી આપ લોકોને પણ નમાઝની પ્રેરણા મળે. દુઆ કરજો ઇન્શાલ્લાહ ખુદા મને અને આપ લોકોને આ નમાઝ પડવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. હવે એનો તરીકો શું છે? રવિવારના દિવસે ઝિલકાદ મહિનાના પેલા તો ગુસ્લ કરે, મુસ્તહબ ગુસ્લ કરે, ત્યારબાદ વુઝુ પણ કરે, ત્યારબાદ 4 રકાત નમાઝ છે, 2 રકાત કરીને પડવાની છે. દરેક રકાતની અંદર અલ્હમ્દનો સૂરો 1 વખત, કુલ હુવલ્લાહનો સૂરો 3 વખત, સૂરે ફલક 1 વખત અને સૂરે નાસ 1 વખત. દરેક રકાતની અંદર આ રીતના પડે. 2 રકાત અને ત્યાર પછી બીજી 2 રકાત. આ 4 રકાત થઈ જાય એટલે 70 વખત ઇસ્તિગફાર કરે, ત્યારબાદ એક ફેરે પડે લા હૌલા વલા કુવ્વતા ઇલ્લા બિલ્લાહિલ અલીલ અઝીમ, અને ત્યારબાદ હજી એક લાઈનની દુઆ છે કે યા અઝીઝ યા ગફ્ફાર ઇગફિર લી ધુનૂબી વ ધુનૂબ જમીઇલ મુઅમિનીન વલ મુઅમિનાત ફઇન્નહુ લા યગફિરુ ધુનૂબ ઇલ્લા અંત. આ એક લીટીની દુઆ પડે, બસ થઈ ગયા આ રવિવારના દિવસના આમાલ. ઇન્શાઅલ્લાહ આ ઝિલકાદ મહિનાના આ આમાલથી આપણે લાભ અને ફાયદો ઉઠાવીએ અને ખુદાની બારગાહમાં આપણે દુઆઓ અને હાજતોને પેશ કરીએ. ખુદાની બારગાહમાં દુઆ ગુજારીએ છીએ, માબૂદ અમારા ગુનાહોને માફ કર, અમારા મા બાપની મગફિરત ફરમાવ, અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર, દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન માલ ઇઝ્ઝત આબરૂની હિફાજત ફરમા. ખુદાયા જો બીમાર છે શિફાએ કામિલા અતા કર, અમારા બદનમાં પણ સલામતી આપી, દરેક બીમારીઓથી અમને મહેફૂઝ રાખ. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા, અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم